аз нахустин хуҷастагиҳои давлатдории кишвари мо дар замони истиқлолияти давлатӣ ин аст ки халқи мо дар нахустин қадамҳои даврони нав рӯ овард ба худшиносии миллӣ, ба шинохти ҳуввияти миллӣ, рӯ овард ба омӯзиши таърих, рӯ овард ба шинохти шахсиятҳои бузурги таърихии абармардоне ки дар ин сарзамин зода шуданд ва рӯ овард ба ана ҳамин бузургдоштҳо, ҷашнҳои ҳамин бузургон, ҳамин шахсиятҳои барҷастаи миллати мо. Ин як иқдоми бисёр ба маврид дар оғози истиқлолият барои худшиносии миллӣ буд. Ва иқдоми дигари неке ки дар даврони истиқлолияти давлатии мо пеш гирифта шуд ва самараҳои олиҷаноб дод, ин рӯ овардан ба ҳунарҳои мардумӣ, ба эҳёи тозаи суннатҳо, анъанаҳо, маросимҳои миллии мо. Зеро ки хуб дар ҳамон қисмати аввал метавон бузургдошти забони тоҷикия ҳамроҳ кард. Ана ҳамин ду иқдом, яъне ки ду кори бисёр шарифу неке ки сарвари кишвари мо пеш гирифтанд, яъне ки мақоми таҷлили бузургдошти забони тоҷикӣ ва эҳёи ҳунарҳои, эҳёи маросимҳои миллӣ, эҳёи суннату анъанаҳои миллӣ. Инҳо зеро ки миллати мо дар тӯли таърихи бисёр гарону пурмоҷаро танҳо ба шарофати он зинда мондааст ки ҳамин забони модараи худашро тавонист ҳифз кунад. Халқ забонашро нигаҳ дошт, забон халқро нигаҳ дошт ва то имрӯз расонд. Ва дуюмин сарчашмаи пирӯзиҳои истиқлолияти давлатии мо, истиқлолияти навини мо дар он аст ки мо рӯ овардем ба эҳёи ҳамин суннатҳои миллӣ, суннатҳое ки миллати моя дар тӯли таърих зинда доштанд. Наврӯз, сада, меҳргон, инҳо дар ин суннатҳо тамоми фазилат, маърифат, одоб, фалсафаи зиндагӣ, илму дониш, фарҳанг, тамоми хуҷастагиҳои миллии мо маҳз дар ҳамин суннатҳо нигоҳ дошта шуданд, зинда монданд ва ба шарофати онҳо миллати мо зинда монд. сада яке аз ҷашнҳои қадимаи мавсимии халқҳои орёинажод ба шумор меравад ки рӯзи 10 моҳи баҳмани солшумории шамсӣ таҷлил мегардид ва мутобиқи солшумории мелодӣ ба поёни шаби 30 ва оғози рӯзи 31 январи солшумории мелодӣ рост меояд. метавон гуфт ки сада пас аз 40 шабонарӯзи омадани шаби ялдо ё худ пас аз гузаштани чиллаи калони зимистон фаро расида, чун гиромидошти оини оташпарастӣ ва бузургдошти меҳр истиқбол гирифта мешуд. сада ҷашни мулуки номдор аст, зи афридуну аз ҷам ёдгор аст. таърихи кӯҳани миллати мо ҷашнҳои хеле зиёде дорад ки вобаста ба ҳодисаи воқеаҳо ва хоса ҳодиса ба гузашти сол аст. бубинед ки мо дар оғози сол ҷашни наврӯз дорем. хуб дар ҷашни бар поёни сол ҷашни меҳргон дорем ки вобаста ба оғози кишту кору ҷамъовари ҳосил мансуб аст. ва вобаста ба ин ҷашни сада ҳам дорем. сада дар фасли зимистон аст ва аз рӯи сарчашмаҳо хоса шоҳномаи фирдавсӣ нақл мекунанд ки ҷашни сада марбут ба ҳушанг аст, ҳамон ҷо ки оташ кашф шуд. яъне инсоният вақте ки дар ибтидо ки инсони ибтидоӣ ҳоло ба тамаддун наздик нашуда буд ва оҳиста оҳиста унсурҳои тамаддун пайдо мешуд ва ҷашни сада вобаста ба ҳамин нахуст тамаддуни башарият аст. дар ниёгони мо мардуми закитаби мо, мардуми озодапарасту мардуми созандаву бунёдкори мо ҳанӯз дар ибтидои таърих, ҳанӯз дар қаъри таърих аз худ бисёр осори гаронбаҳою пурарзише боқӣ гузоштанд ва дар дохили ин осор, дар дохили ин фарҳанг ва дар таркиби ин тамаддун ҷашнҳое буданд ки ин ҷашнҳои инсонсоз буданд, ҷашнҳои инсонпарвар буданд,
ҷашнҳое буданд ки рисолати ватандӯстию меҳнатпарвариро дар вуҷуди кас талқин мекарданд ва махсусан дар миёни ҷашнҳое ки хеле зиёд дар фарҳангу дар ниёгони қадимаи мо боқӣ мондааст 4 ҷашни асосие ҳастанд ки инҳо ҷашнҳои наврӯз, тиргон, меҳргон ва сада мебошанд. сарчашмаҳои таърихӣ ва бозёфтҳои бостоншиносӣ гувоҳӣ медиҳанд ки бузургдошти оташ ва оини меҳрпарастӣ дар миёни гузаштагони тоҷикон ва дигар халқҳои форсизабонон тақрибан 10-12 ҳазор сол пеш дар сарзамини паҳновари фарохнои орёно падид омадааст. дертар ҳамин замина ҷашнҳои мавсимии шаби ялдо ва сада зимни мушоҳидаҳои бурҷҳои фалак, ҳаракати офтоб ва дигар ҷирмҳои кайҳонӣ маълум гардидааст. сада яке аз амн ҷашнҳои қадимаи мардуми ориётабор аст ки дар баъзе сарчашмаҳо оварда шудааст ки таърихи зиёда аз 3000 сола дорад. дар баъзе сарчашмаҳо оварда шудагиаст ки таърихи зиёда аз 6000 сола дорад. маълум мешавад ки яъне ин яке аз ҳамон ҷашнҳои мардумӣ аст ки яъне дар тӯли ин қадар асру солое ки дар сарчашмо аз тарафи ҳамон олимони фолклоршинос ва олимони ҳамон яъне ҳамон фарҳангиён яъне ҳамон чӣ кардагиянд дар ҳамон китобошон қайд кардагиянд ки мисол таърих қадима дорад чӣ хеле ки дар шоҳномаи фирдавсие ки худи устод фирдавсӣ дар шоҳномаашам дар бораи ҳамон ҳушанги пешдодие ки бахшида ба ҳамин ҷашни сада бай карда зикр карда дар китоби абурайҳони берунӣ дар осорулбоқия ва дигар китобҳои таърихии мо ки мисол дар тӯли ин қадар асрҳоу солое ки аз ҳамон аҷдодону аз ҳамон мардуми ориётабор омадагие ки яъне маълум мешавад ки ин яке аз ҳамон ҷашнҳои қадимаи мардуми тоҷик яъне форс тоҷик аст. абулқосим фирдавсӣ дар шоҳнома пайдоиши ҷашни садаро ба подшоҳи дуюми пешдодӣ ҳушанг нисбат медиҳад. мувофиқи нигориши ӯ ҳушанг ба мардум тарзи афрӯхтани оташро омӯзонид ва ҷашни садаро бунёд гузошт. ҳушанг рӯзе ҳамроҳи ёронаш ба шикор рафт. чунки ҳушанг он инсоне ки ҳамин санга партофт ва ин санг ба санг бархӯрду ва оташ ҷаҳид. ин дар ривоятҳо мегӯянд ки чаҳорумин писари ҳазрати одам аст. яъне ки хеле қадимӣ аст ҷашни сада, шояд аз қадиматарин ҷашнҳои рӯи дунё аст. ва бубинед инҷа чанд рамз ҳаст. вақте ки ҳушанг санга бардошту андохт, вай санга ҳамту наандохт, вай санга андохт барои куштани мори сиёҳ. мори сиёҳе ки аз давонаш дуди сиёҳ мебаромад. ва бубинед ки аз ҳамон оғоз инҷа муборизаи некиву бадӣ аст. яъне ки мори сиёҳ рамзи сиёҳиҳо, рамзи бадиҳост ва ин оташе ки бунёд ёфт, ин рамзи рӯшноӣ, рамзи нур аст. дар инҷа ду нерӯе ки инсоният замину осмону кайҳон дар онҳо асос меёбад ба тасвир гирифта мешавад. сада дар забони авастоӣ ба маънои баромадан ба тулӯ карданро доро будааст. дар забони эронии бостон ба гунаи садок ва дар форсии миёна ба гунаи садак будааст. агар нахустин рӯзи зимистонро тавре тавлиди дигаре барои хуршед ё меҳр бидонем, метавон онро ҳамоҳанг дар ҷашн гирифтан дар 10 ва 40 рӯзи тавлиди оини кӯҳан ва зиндагии эронӣ донист. баъзан боз мо мебинем ки калимаи садаро ба адади 100 нисбат медиҳанд. яъне 100 нафар, 100 шабона рӯз ё 50 шабу 50 рӯз ба ин чизо ҳам нисбат медиҳанд. бояд гуфт ки аз рӯи таҳлили олимон ҷашни сада ин асосан бо гузашти 40 рӯзи зимистон таҷдид карда мешуд. яъне дуюми даймоҳ инро дар таърихи хеле кӯҳани мо рӯзи тавлиди хуршед медонистанд. зеро ки ҳамин рӯз офтоб аз бурҷи қавс ба бурҷи ҷаддӣ мегузарад. яъне ҷои худашро иваз мекунад ва ҳаракаташро аз нав ибтидо мегузорад. ва аз ин нуқтаи назар ҳамин санаро яъне ҳамин рӯзро рӯзи тавлиди офтоб мегуфтанд. милоди офтоб, милоди хуршед. ва шаби ҳамон ки дар давоми ҳамин
давоми сол шаби дарозтарини сол ба ҳисоб меравад. дар фарҳанги гузаштаи мо ҳамин шабро таҷлил мекарданд ва ин шаб бо номи шаби ялдо маълум аст. худи истилоҳи ялдо низ аз забони сурёнӣ гирифта шуда ба маънои зоиш, пайдоишро дар назар дорад. яъне бинед, яъне тавлиди офтоб, рӯзи тавлиди офтоб, шаби тавлиди офтоб мегуфтанд. оид ба истилоҳи сада низ фикрҳои гуногун мавҷуд бошанд ҳам онҳо ба ҳамдигар умумият дошта қадимияти ин ҷашнро тасдиқ менамоянд. و ببینید که این جشن ها یک خصوصیت انسانی ابتدایی را تجسم می کنند و کشف آتش که انسان ابتدایی که کشف آتش مشرف گشته بود زندگی او را مجرای نو بخشید. یعنی آتش در زندگی انسان و امروز هم و معنی خیلی بزرگ هم هست. یعنی اهمیت فوق العاده دارد. اگر امروز تصور کنید که به آتش زندگی را تصور کنید. آتش در گذشته روشنایی هم بود. یعنی فروغ ایزدی که در شاهنامه ذکر می شود از کشف آتش پیدا شد زندگی انسانی بشر را مجرای نو بخشید. و من گمان می کنم که جشن سده کهن‌تر از جشن نوروز است. هرچند که جشن نوروز را با کیخسرو و دیگر نسبت میدهند، به جمشید و دیگر نسبت میدهند و کشف آتش با هوشنگ است. و هوشنگ قبل از جمشید و فریدون دیگر ها است. دیگر شاهان اساطیری که یاد می شوند. یعنی کهن‌ترین جشن ملت ما این جشن سده است. در نیاگان قدیمه ما یک فهمیش وجود داشت که مثلا عدد 40 برای ما از چند جهت جالب و از چند جهت مقدس دانسته میشد و به همین عدد 40 ما بعضی خصوصیت ها میبخشیدیم. ببینید مثلا چنین اندیشه وجود داشت که هر چی که نو تولید می شود، هر کاری که نو آغاز می‌یابد تا 40 روز وی را باید از هر گونه ظلم و از هر گونه قواهای تاریکی و اهریمنی باید امین نگاه داشت، زیرا که در همین مدت 40 روز ممکن است که به آن قواهای اهریمنی، قواهای سیاهکار آسیب برسانند. حالا ببینید مثلا در فرهنگ امروزه ما همین اندیشه ها رایج است که میگن که مثلا هر کسی که هر طفلی که نو تولید میشود تا چیله‌هاش برآمدن باید احتیاط کرد. هر نکاحی که میشود میگن که شاه و عروس باید مثلا تنها نباشند، زیرا که همین در این مدت یگان قوای سیاهکار به اونها آسیب میرساند. وقتی که آغاز زمستان یعنی روز اولی یعنی روز دوم بهمن ماه که راست میاد 22 دکبر روز تولد آفتاب باشد، در گذشته دوری ما میگفتند که این تولد آفتاب یعنی این آفتابی که نو تولید شده است ممکن است که از جانب هر گونه قواهای اهریمنی آسیب برسد به آن. به همین خاطر میگفتند که آفتاب را قواهای نیکی پنهان نگاه می‌دارند تا گذشت 40 روز. انا همین را در مثلا گاه شماری خلقی ما چیله کلان میگن و این چیله کلان دوام میکند تا دهم بهمن ماه، تا دهم بهمن ماه که با آخر روز 30 و ابتدای روز 31 ینوری میلادی راست میپیوند. و اکنون که همین 40 روز که گذشت، با گذشت این 40 روز گذشتگان ما آتش میافروختند. آتش بسیار بلند میافروختند. این آتش رمز هستی، رمز مبارزه با مقابل بدی، رمز غالبیت نیکی بر بدی، رمز غالبیت نور از بالای ظلمات بود. و این آتش با آن معنا، با آن یعنی ماهیت این آتش از این عبارت بود که این آتش افروخته میشد به اون خاطر که به این آفتاب 40 روزه گرمی زم کرده شود تا که وقت قوه نیروی بیشتر گیرد و در مین بعد که از اون حمایت ها، از اون محافظت ها مثلا بیرون می آید آسیب نگیرد، از جانب قوای اهریمنی آسیب نگیرد و همان روز را و همان سنه را جشن سده می گفتند. یعنی جشن 40 روزگی آفتاب. در جشن سده دهقانان روز تا بگاه آتش می افروزند. همگان در گرد آتش جمع شده رقص و سرودخوانی می کنند. از همین روز عبارت دهقانان به کشت و کاری بهاری آمادگی دیده بخ و درختان را به ترتیب می آورند. به زمین های خواب می مانند. تخمی سرحاصل جستجو می نمایند.
اصلا در ما جشن چهارگانه میگن، یعنی جشن سده در زمستان است، بعد نوروز در بهار است، خودی امش با تیرگان در تابستان است و مهرگان در تیرما. یعنی اینا جشنای چهارگانه هستند که 4 فصل سال به اینا تقسیم شدن. خودی آغازشون از خودی همین جشن سده سر میشد و به جشن همون خودی مهرگان یعنی همین جنبست میشد، یعنی همون دهقانی که از فصل بهار آغاز میکنه با کشت و کار، یعنی همون وقتی بعد مثال همون آمد همون نوروز و با آخر رسیدن، یعنی همون با زمستان در جشن سده و تیرما یعنی همون جشن مهرگان کردن. مهرگان یعنی همون جشن گرفتن دهقانی که با همون تیرما با همون حاصل هنداری همین چیزا، یعنی همین جشنای چهارگانه اجدادی ما هستن که مثلا در طول تاریخ همون عصرها، یعنی در طول همین قدر عصرها و سالها آمده با خوشبختانه در دوران استقلالیت با اثر نو ما احیا کردیم. جشن سده میهن از 100 سده می آید، بنیاد جهالت را آتش زده می آید و همین در نظر داشته می شد که سده همیشه زندگی ما روشن می داشت، دل ما گرم می داشت و همیشه به مقابل ظلمات بود. بعد از جشن سده، جشن نوروز وقتی که آغاز می یابد، این الکی پیروزی روشنایی به تاریکی شروع می شود. یعنی که این جشن ها همدیگر را کامل می کنند، همدیگر را پر می کنند و ما ملت ما بیهوده نیست که گوییم که بنیادگذار جشن سده یا که احیاگر جشن سده محض ملت ما شد، محض تاجیکستان صاحب استقلال ما گردید. چرا؟ زیرا که در سرشت این خلق، در سرشت ملت ما همیشه آتش سده محفوظ بود. یعنی که ملت ما با همین روشنایی ها، با همین نورهای باطنی خود زندگی میکرد که و واقعا میتوان شباهت داد به همین آتش سده. در زمان استقلالیت خوشبختانه جشن سده به حکم عنعنه در آمده است. در این جشن مردم هر گونه آزمون ها تشکیل می کنند. دهقانان و باغداران عنعنه های گذشتگان خود را ادامه می دهند. در دوران استقلالیت امروز از سال 2017 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در برابر جشن نوروز و جشن مهرگان جشن سده هم احیا کردند. یعنی با ما مثال به تاریخ نظر میکنیم که مثال از طرف همون فولکلورشناسان روشن رحمانی، اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و دلشاد رحیمی و روزی حامد هم در کتاباشون آوردگی درباره همین جشن یعنی ذکر کردگی که مثال اینا تاریخ کهن دارن که یعنی اینا بیوسته خود همین جشن سده این جشن آتش است. یعنی گفتیم که این چیله کلان پس از این مثلا چیله خرد سر می شود، یعنی که اصلا 20 شبانه روز رو در بر میگیرد و بعدا ما میدونیم که در همین وقت شماری های خلقی ما باز بعضی اصطلاح های بسیار عجیبی دیگر است. مثلا 18 بزکوش میگن، پسان میگن 12 کوکیرو و بعد گذشت این گاه شماری ها میرسیم به نوروز. یعنی ساده این یک آگاهی بود، این یک پیام بود، این یک مثلا گواه و شهادتی آمد نوروز را میکرد. جشن سده چون ایتهای نوروز و مهرگان یکی از جشنهای بس و قدیمه فارسبانان بوده. در عهد قدیم خیلی متنتن و پرشکوه با شادی و سرور آتش افروزی و گلخن افروزی ها، رقص و ترانه ها، آراستن خان پرناز و نعمت جشن گرفته می شده است. در آثار علمی و فرهنگی ابرمردان فارس و تاجیک، ابوریحان بیرونی، ابوالقاسم فردوسی، نرشخی و چند دیگران اوید این دو جشن‌های مردمی معلومات‌های جالب و رنگین و مفصل موجودند. شما اگر یک شاعری بزرگ عصر نیمه اول عصر 11 ملک الشعرای درباره غزنویان عنصری یک قصیده خیلی فصلی درباره جشن سده دارد، البته در تشبیه قصیده. این قصیده به سلطان محمود بخشیده شده است و در ابتدای قصیده یعنی در تشبیه قصیده ذکر سده می‌کند. یعنی آتش همین خیلی سنت بود است که وقتی جشن سده می آمد آتش‌های بزرگی می افروختند، مردم شادی می‌کردند، بازی می‌کردند، شادی و خرسندی می‌کردند، چون که در نوروز لباس نو می‌پوشند. در جشن سده نیز شب آتش روشن می‌کردند، گلخانه‌های بزرگ می افروختند که قریب که روز به شب به روز برابر بود از شعله آتش. این یعنی یادآوری نه از فرهنگ اسلامی بلکه
دکه میخورد به فرهنگ کهن آریایی ملت ما. در کتابی باز همین آثار الباقی ابراهیم بیرونی باز عقیده دیگر هست درباره جشن صدا که چنین آورده شده است. فارس ها میگه در ابتدا یعنی در قدیم شب رو الهیده حساب میکردند و روز رو الهیده حساب میکردند و 50 شب و 50 روز پیش از نوروز رو جشن داشتن با نام صدا که همین 50 شب و 50 روز در یک جایی صد می شود و صدا را میگه برگرفته از همین کلمه صد است. و به هر صورت در سرچشمه‌های خطی ما بخصوص در سرچشمه‌های اصلی میانگی ما دور به صدا اندیشه‌های خیلی گوناگون وجود دارد. اجدادان گذشتگانمان در میدان‌های وسیع تمام شب گلخن افروخته در اطراف آن رقص و بازی می‌کردند. در جشنگاه شاهان و امیران جمع می‌آمدند، به اهل رعیت خود خرسندی‌ها می‌کردند، بزم‌ها می‌آراستند و شاعران از مورد مساعد استفاده کرده در وصف آتش شاهان و امیران شعرها نوشته آنها را به خداترسی و یزدان پرستی دعوت می‌نمودند. وقتی که انسان ابتدایی که از سردی زمستان رنج می‌کشید و همین صدا را یک جشن نزدیکشوی به بهار می‌دانست و گلخن افروختن او را که از سردی‌ها نجات داده بود و همچون فروغ روشنایی بود، این فروغ روشنایی همچون چیزی مقدس کردند، جشن کردند. ببینید که قبل از در دین زردشتی هم آتش از عنصرهای مقدس است و گمان میکنم که جشن صدا نخستین جشن قوم آریایی بود و پیش از نوروز و میرگان دیگرها است و نوید میداد به آمد بهار، به آغاز نو، یعنی به روز نو و نوروز. یعنی جشن صدا نویدی نزدیک آمدن جشن نوروز است. در گذشته دوری تاریخی ما مثلا مردم ما وقتی که صدا را تجدید میکردن بعد صدا بخصوص برزگران آمادگی میدیدن به خاطر تجلیل نوروز، به خاطر عید بهار. و ابراهیم بیرونی در کتابش التحفیم چندین روایت‌های دیگر رو وابسته به صدا میارد. از جمله اون چیزی که اینجا ما ذکر کردیم بغیر از این میگه که صدا این به مناسبت به صد رسیدن فرزندان کیامرد سنه نخستین انسان که در قرآن با نام آدم ذکر می شود. به صد رسیدن فرزندان این از همین جا جشن صدا پیدا شد. اندیشه دیگری هست در کتابی فارسنامه ابن بلخی. ابن بلخی در کتابش می نویسد که جشن صدا را بنیاد گذاشته است شاه کیانیان لهراس و فرزند او گشتاس. به این خاطر که در شهر بلخ که مادر شهرها و مرکز مثلا باختری قدیم بود، در اینجا این دو شاه دو عبادتگاه، دو معبد بزرگ ساختن با نام مهربرزین و نوبهار و به افتخار ساخته به استفاده داده شدن همین دو معبد جشن رایج گردید، جشن جاری شد با نام جشن صدا. در اساس معلومات‌های منبع‌های تاریخی و نوشته‌های علمای و ادبای معروف، صدا این جشن اختراع حاصل و کشف آتش سحرانگیز است که به شرافت آن اهل بشر با جای آلات چوبین و سنگین اسباب آلات آهنین به دست آورد که طفیل آن برزگران عالم رنج زحمت خویش را افزون گردانیدند. چندین سالها وقتی که ممنوع بود و جشن گرفته نمیشد، در بنیاد ملت تاجیک همیشه محفوظ بود و فروزان بود و وقتی که ما به استقلالیت دولتی رسیدیم فروزانتر گشت. انا همین دوربینی و نیکبینی و وطندوستی سرور کشور ما راهنمای همین بنیاد و احیای جشن‌های ملی ما گردید، از جمله صدا، از جمله نوروز، از جمله مهرگان و در این قطار ده‌ها صدها سنت‌های ملی، عنعنه‌های نیکی که همشون هدف‌های بشردوستانه دارند، همشون هدف‌های نیکی انسانی دارند و همین از خجستگی ملت ما وقتی که ما افتخار میکنیم با ملت خود ما، با بزرگای خود ما، با سنت‌های خود ما، بنیادش همین است که اینها همه خیرخواهانند، اینها همه بشردوستانند، اینها همه پر از حکمت و اندرزند، راهنمای نه تنها ملت ما، راهنمای همه بشر هستند. یعنی که روشنایی نور صدا نه تنها دل ما رو روشن میکنند و راه ملت ما رو، این روشنایی میرسد که راه بشر رو روشن دارند. نوروز و صدا جشن نیاکان منند، آینه فضل و خیر و احسان منند. گر ملت ما هزار سالان زنده است، زین روز که اینها سپر جان منند. یعنی که این دو جشن ملت ما را
дар тӯри таърих мисли сипар аз нестӣ аз хатарҳо ҳамеша нигаҳбон будааст.